তালিমাত এবং যিনারা শিক্ষা কমিটির সদস্য, ম্যানেজিং কমিটির সদস্য, জেনারেল কমিটির সদস্য সকলেই আছেন। তিনাদের সকলেই আজকের এই সভাতে অভিনন্দন এবং তিনাদের সকলকে আজকের সভায় স্বাগতম জানাচ্ছি। প্রথমত সহিহ বুখারী পড়ার যা নিয়ম সেটাই হবে, অর্থাৎ ছাত্রীদের কাছ থেকে ইবারাত খানি হবে। আমরা প্রথমত সেই সহিহ বুখারীর শেষ বাব এবং হাদিসের ইবারাত শুনব, তারপরে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আমি যতটা পারবো, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার দ্বারাতে যতটা চাইবেন ততটা আমি বলবো। যাই হোক, ছাত্রী সংখ্যা অনেক, আমি সকলের কাছ থেকে আজকে ইবারাত খানি করাতে পারবো না, তাই শুধুমাত্র এই ক্লাস থেকে 4 জন ছাত্রী আমাদের সামনে ইবারাত খানি করবে। তারা মাতনে হাদিস পড়বে, তারজুমাতুল বাব সহ, তারপরে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হবে। প্রথমে যাকে আমি বলবো ইবারাত খানি করতে, এরাব খানি করতে, সে হচ্ছে মার্জিনা সানাউল্লাহ। সে প্রথমত এরাব পড়বে। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور أوادمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الحمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن مغيرة بن البردزبة البخاري اليماني الجوفي رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومهم آمين يا رب العالمين. عنه قال: باب قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وعن أعمال بني آدم وقولهم يؤذن تؤذن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرمية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا محمد بن إسكاب أشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعكاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام عليكم. আফসানা খাতুন। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري اليماني الجعفي رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومهم آمين يا رب العالمين.
أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن تؤذن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. হেলালা খাতুন। السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري اليماني الجعفي رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وإن أعمال بني آدم قولهم يؤذن تؤذن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام عليكم. খালেদা খাতুন। السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الحمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن البردزبة البخاري اليماني الجعفي رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن آمل بني آدم وقولهم يوزن تعزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام عليكم. শেষে যে ছাত্রীটা পড়লো তাতে দুটো ভুল পাওয়া গিয়েছে। খুতবাতে ও বলেছে ওয়া খায়রাল হাদিও মুহাম্মাদিন, এটা ভুল। ওয়া খায়রাল হাদিয়ে মুহাম্মাদিন হবে।
আর দ্বিতীয়ত ওয়া আন্না আমালা বানি আদামা ওয়া কাউলাহুম হবে, কিন্তু ওয়া কাউলুহুম পড়েছে, দুটো ভুল পাওয়া গেছে। যাই হোক, নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বা'দ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বাবু কাউলিল্লাহি তাআলা ওয়া নাযাউল মাওয়াজিনাল কিসতা লিয়াউমিল কিয়ামাহ ওয়া আন্না আমালা বানি আদম ওয়া কাউলাহুম ইউজান তুজান। وقال مجاهد القسطاس القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم। সম্মানিত আজকের দার্সে উপস্থিত উলামায়ে কেরাম, দিনী ভাই সকল, জামিয়া মাতলাউল উলুমের ছাত্র এবং ছাত্রীরা, কচিকাঁচা ছেলে ও মেয়েরা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের অশেষ দয়া এবং কৃপায় আজকে আমরা সকলেই সহিহ বুখারীর শেষ হাদিস পড়ব, তার জন্য বসেছি এবং উপস্থিত হয়েছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদের এই সভাকে কবুল করেন এবং আমাদের পূর্ণ বদলা দান করেন। যাই হোক, যে বইটার শেষ হাদিস আমরা পড়লাম, এই বইয়ের নাম হচ্ছে আল জামি' আস সহিহ আল মুসনাদ আল মুখতাসার মিন উমুরি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি। এটা হচ্ছে সহিহ বুখারীর পুরো নাম। সংক্ষেপে আমরা জানি আল জামি' আস সহিহ আল বুখারী বা সহিহুল বুখারী বলে। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই হাদিসের বইটিকে দীর্ঘ 16 বছরে লিখেছেন এবং 6 লক্ষ হাদিস থেকে বাছাই করে লিখেছেন এবং তিনি স্বয়ং 3000 হাদিসের হাফেজ ছিলেন। তার মধ্যে 1000 সহিহ হাদিস ছিল, 3 লক্ষ হাদিসের হাফেজ ছিলেন, তার মধ্যে 1 লক্ষ সহিহ হাদিস ছিল, আর 2 লক্ষ হাদিস এমন ছিল তার উপরে মুহাদ্দিসিন কালাম করেছেন। তো 3 লক্ষ হাদিসের হাফেজ ছিলেন ইমামে বুখারী রাহিমাহুল্লাহ। আর এই বইটা একে উলামায়ে কেরাম দরজা দিয়েছেন কোরআনের পরিপরি, এবং এই কিতাব সম্বন্ধে উলামায়ে কেরাম বলেছেন যে ইমাম বুখারীর সহিহ হচ্ছে আসাহুল কুতুব বাদা কিতাবিল্লাহ। আর ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই বইয়ে 289 জন শিক্ষকের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। সহিহ বুখারীতে ইমাম বুখারীর শিক্ষক 289 জন। এমনিতেই ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির শিক্ষকের সংখ্যা 1080। 1080 ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহর শিক্ষকগণের সংখ্যা রয়েছে। আর ইনারা সবাই মুহাদ্দিস ছিলেন। আজকে আমাদের 80 জন শিক্ষক জুটাতে জুটাতে
সমস্যা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহর শিক্ষক 1080 এবং ছাত্র সংখ্যা আসছে 22 কোটি। 22 কোটি থেকেও বেশি ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহর ছাত্র ছিলেন। তো ইনি হচ্ছেন ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। আর সহিহ বুখারীতে মোট হাদিসের সংখ্যা রয়েছে 7275টি। 7275টি তাকরার সহ। তাকরারকে যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলেও সহিহ বুখারীতে 4000 হাদিস ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি জমা করেছেন এবং এই বইটাকে 3 দফায় লিখেছেন। আর শেষের বেলায় লিখেছেন মসজিদে হারামে খানা কাবার পার্শ্বে বসে লিখেছেন সহিহ বুখারীকে। আর এমনি লিখেননি, প্রত্যেকটা হাদিসের জন্য ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি প্রথমত গোসল করেছেন, ওযু করেছেন, 2 রাকাত নামাজ পড়েছেন, ইস্তেখারা করেছেন। ইস্তেখারাতে যদি শুদ্ধ হয়েছে তাহলে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হাদিসটাকে স্থান দিয়েছেন, জায়গা দিয়েছেন। নচেত ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সেই হাদিসকে হাদিসের মধ্যে সহিহ বুখারীতে জায়গা এবং স্থান দেননি। সহিহ বুখারীর নাম রেখেছেন, আমি একটু আগে বললাম, আল জামি' আস সহিহ আল মুসনাদ আল মুখতাসার মিন উমুরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি। জামে বলা হয় সেই সমস্ত কিতাব যাতে 8 প্রকারের হাদিস অবশ্যই থাকবে। সেগুলো হচ্ছে আহকাম, আকায়েদ, রিকাক, আদাব, তাফসীর, তারিখ ও সিয়ার, ফিতান, মানাকিব। এই 8 প্রকারের হাদিস যেই হাদিসের বইয়ে পাওয়া যাবে সেই হাদিসটার নাম হবে জামে। আল মুসনাদ, আল মুসনাদ, মুসনাদ বলে যাতে বাসানাদ থাকবে। মুখতাসার, বাস্তব মুখতাসার, যেহেতু 6 লক্ষ হাদিস থেকে বাছাই করে সামান্য সামথিং 7275 হাদিস তাকরার সহ যদি ধরা যায় তাহলে এটা বাস্তব মুখতাসার। তো যাই হোক, ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সহিহ বুখারী লিখলেন, তার কারণ উলামায়ে কেরাম 3টা বর্ণনা করেছেন। প্রথম কারণ, ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যখন দেখলেন যে যতগুলি ইতিপূর্বে হাদিসের বইগুলো লেখা হয়েছে তাতে সহিহ যায়ীফের মধ্যে তফাৎ করা হয়নি, বাছাই করা হয়নি বলে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ভাবলেন যে একটা এমন বই লেখা হোক যাতে শুধু সহিহ এবং শুদ্ধ হাদিস থাকবে। তাই তিনি সহিহ বুখারীকে লিখলেন। দ্বিতীয় কারণ, ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহর উস্তাদ ইসহাক